Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Washabi amma ba'da. Masalah ya, bapak-bapak, ibu-ibu berdiri, maju ke depan ya. Semuanya berdiri ya masalah. Ini di sini dipenuhin enggak Bapak? Di sebelah sini dipenuhin enggak Bapak? Yang ingin masuk silakan ya. Hatinya dilonggarkan. Nih, yang di sebelah sini boleh diisi, di sebelah kanan ini ya. Kalau yang mau duduk depan sini boleh. Ya. Sudah, silakan duduk lagi. Silakan duduk kembali. Hatinya yang longgar, nggak usah marah. Desak-desakan dikit nggak apa-apa ya. Desak-desakan dikit nggak apa-apa. Kita baca Quran ya, surat An-Naba dan surat An-Nazi'at. Insya Allah sudah hafal semua ini. Surat An-Naba dan surat apa? An-Nazi'at. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا
وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا الكتاب اللهم علمنا تأويل الكتاب اللهم آتنا حكمة اللهم آتنا حكمة اللهم آتنا حكمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم جماعتنا اللهم جماعتنا اللهم جماعتنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الحمد لله رب العالمين. Masalah Qur'annya disimpan, buku tulisnya dikeluarkan. Alhamdulillah jazakallahu khairan Mas. Semoga Allah paling barokah, paling jodoh yang barokah, mertua yang barokah, diberi hidup mulia, mati masuk surga. Sudah disimpan Qur'annya. Qur'annya tidak boleh untuk alas nulis ya.
Insya Allah sore ini cukup istirahat nggih? Cukup istirahat apa kurang istirahat? Alhamdulillah. Saudara jamaah, tadi saya didekati Pak Sis. Tahun lalu sudah bahas masalah pendidikan anak. Ya gitu ya. Tulisan saya sudah ada, tapi saya corek, saudara. Jadi saya selalu bawa buku untuk saya tulis apa-apa yang sudah saya nasihatkan. Di sini, yang di sini ya, ilmu, hidayah, pendidikan, infak persenan, perjalanan akhirat belum selesai, sejarah berdirinya jamaah. Gak apa-apa nggih. Mengulang sedikit tadi gak apa-apa nggih. Ya, begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi amma ba'da. Ya, kalau sudah disampaikan, saya kasih summarize. Apa summarize itu? Ringkasan. Kita harus secara pribadi bisa mensikapi dunia. Kalau kita bisa mensikapi dunia, kita menjadi orang yang sangat bahagia hidup kita. Terus anak-anak kita juga kita didik menjadi orang yang bisa mensikapi dunia. Mensikapi dunia itu bagaimana kita bersikap. Ini ngomongnya mudah. Ngomongnya apa saudara jemaah? Mudah. Praktiknya tidak semudah apa yang kita omongkan. Apa itu mensikapi dunia? Sudah saya terangkan panjang lebar tadi bahwa kita sejemaah untuk bekal mensikapi dunia itu ada 8 hal ini yang harus kita jaga. Pertama, jadilah orang yang ahli syukur. Jadi kita anak-anak kita ajak menjadi orang yang selalu menjadi ahli syukur. Karena secara natural itu apa? Secara alami, manusia itu nggak syukur. Secara alami, saudara, manusia itu nggak syukur. Itu secara alami. Apa itu? Ya, yang gemuk pengen kurus. Yang kurus pengen gemuk. Nggih napa nggih? Yang pendek pengen tinggi. Yang hitam pengen putih. Yang putih ingin hitam. Itu nyata. Yang keriting ingin rambutnya lurus. Yang lurus pengen keriting. Itu sangat amat normal. Karena apa? Manusia ini difirmankan oleh Allah sedikit syukurnya. Padahal kalau kita nggak syukur, saudara, hidup ini menderita. Menderita. Nah, syukur itu bekal mensikapi dunia yang paling top, itu menjadi orang yang ahli syukur. Punya istri syukur, punya suami syukur, punya anak syukur, punya orang tua syukur, punya imam kita bersyukur, punya tempat kita bersyukur, nggak punya apa-apa saudara jamaah, tapi jamaah syukur. Jadi kita harus pandai mensikapi dunia. Jadi orang nggak punya pun kita tetap syukur karena apa? Kita dalam jamaah. Kalau jadi orang kaya, pangkat, pinter, punya kuasa, gunakan itu semua untuk keperluan meningkatkan surga kita ke keluarga kita. Oke? Jangan sampai kita tidak bisa mensikapi dunia. Nanti jadi orang yang apa ya? Terutama anak-anak kita sejamaah. Kalau nggak dibekali sejak kecil pandai mensikapi dunia, nanti hidupnya berat. Yang kedua, jadilah orang yang takwa. Ini sulit sekali. Apa takwa itu? Menjalankan perintah, menjauhi larangan tanpa terpengaruh orang. Orang yang seperti ini sejamaah sangat amat confident. Apa confident? Apa? Percaya dirinya tinggi. Karena apa? Waktunya sholat, sholat. Ini pelanggaran, nggak mau ngerjain. Mau ngerasani orang takut. Mau mencela orang takut. Karena apa? Yang ditakuti? Yang ditakuti? Allah yang di sana. Tapi lah, janjinya orang takwa itu sama di Quran ratusan. Orang takwa itu perkaranya dimudahkan, rezekinya dimudahkan. Kalau ada permasalahan diberi jalan keluar. Diberi kehidupan yang mulia, diberi kehidupan yang makmur. Di keluarganya enak. Orang takwa itu Masya Allah saudara. Janjinya Allah itu. Cuman nggak mudah. Gini aja saudara, punya anak, ya, punya anak, usia 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bisa sholat
tanpa kita perintah, bisa menjauhi larangan tanpa kita lihat. Saya ngomong saudara jemaah, orang tua yang punya anak begitu itu saja jemaah, itu orang tua jagoan. Jagoan. Berhasil berarti dia. Kalau ada anak saudara jemaah kecil, sholat ibadah tertib, ngaji tertib, nggak usah dibangunin dia sholat sendiri. Terus kalau ada pelanggaran dia jauhi sendiri tanpa, jangan buat itu jangan. Anak yang seperti itu saja jemaah, pertama anak itu istimewa, orang tuanya jagoan. Saya tanya ya, bapak-bapak, ibu-ibu di sini, pernah punya masalah nggak dengan sholatnya anak-anak? Dibangunin sulit, ya toh, sudah azan masih main-main. Pernah punya masalah nggak? Enten apa buatan? Ada apa enggak? Itu menandakan jamaah kita sendiri dalam mendidik anak itu belum berhasil. Anak sejamaah dengar azan langsung wudhu, langsung pergi sholat. Itu sejamaah anak itu super istimewa. Orang tuanya jagoan. Berarti dia prihatin betul. Kebanyakan anak itu jamaah diobrak-obrak sholat. Pelanggaran ini jangan itu. Kita sendiri nih jamaah, kadang-kadang kita sendiri itu tertib itu hanya kalau dilihat orang. Kalau tidak dilihat orang kita nggak tertib. Berani melanggar. Okay. Jadi padahal takwa ini sejamaah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi anak kita harus menjadi orang takwa. Karena orang takwa itu segala perkaranya diberi jalan keluar. Yaj'al min amri yusra. Segala perkaranya dibuatkan mudah. Yukafir al-sayyid wa yu'adzim ajrahu. Dosanya diampuni, pahalanya dibesarkan. Takwa ini di ayat Quran itu ratusan ayat memberi keistimewaannya orang yang takwa. Terus setelah takwa sejamaah jadi ahli ibadah. Nah ini ditulis ya. Nikmatilah ibadah. Nikmatilah ibadah. Menikmati ibadah itu pasti bahagia. Menikmati ibadah itu pasti bahagia. Ya. Menikmati ibadah itu keperluannya dipenuhi oleh Allah. Jadi nikmatilah ibadah. Nah, sekarang malam ini jamaah saya ingin nasihat kepada sampean semua. Judulnya itu ini saya skip sedikit untuk menjadikan saya summarize, saya skip sedikit. Saya ingin nasihat tentang menikmati ibadah dan beramal soleh. Itu yang menikmati ibadah dan beramal soleh. Ini agak apa namanya? Ya, menurut saya agak lebih high class. Kelas yang agak tinggi, yaitu menikmati apa? Ibadah dan amal soleh. Kalau menurut dalil-dalilnya saudara jamaah itu rumit, ya. Tapi ini saya berusaha dalil-dalil atau pengertian yang rumit itu gimana bisa diterima jamaah dengan mudah. Ya. Ditulis yang pertama, nikmatilah ibadah dan amal soleh seperti nikmatnya mencari ilmu dan mendengarkan nasihat. Udah, bawahnya nikmatilah sholat. Ya. Nikmatilah doa. Nikmatilah membaca Al-Quran. Nikmatilah segala amal soleh yang kita kerjakan di dalam jamaah ini. Titik. Bawahnya. Sorga dijanjikan untuk orang yang beramal. Sorga dijanjikan untuk orang yang beramal. Bawahnya lagi.
bawahnya lagi. Sudah dijanjikan untuk yang beramal. Terus kita dicipta oleh Allah untuk ibadah. Kita dicipta oleh Allah untuk ibadah. Ini dalil-dalil yang mendasari tentang menikmati ibadah. Nih. Dah cukup sejamaah. Kita ini seringnya ya. Kita ini kalau ada pengajian seperti Ibnu Majah di pusat, Faroid, kemarin Syarah Asmaul Husna, semua keilmuan atau ada nasihat, ya toh, nasihat dari Cak Emir, nasihat dari Pak Thayyibun, nasihat dari Pak Ubaid Khairi, nasihatnya di jamaah, itu kita kemana tempatnya kita kejar, kita enjoy, bahkan kita ulang-ulang kita dengarkan di kaset itu. Terus kalau ngaji di Kediri asrama itu, masya Allah saudara. Apalagi sebentar lagi ini ada pengajian Quran Tafsir Ibnu Katsir. Itu nanti yang datang saudara jamaah ya. Pernah kemarin Syarah Asmaul Husna itu hari pertama yang terdaftar itu 32.000 orang di Kediri. Habis itu 42.000 orang. 42.000 orang itu jamaah mangani gak sepiro tersebut. Ngisingi maksudnya. Nggih apa nggih? Kalau makan kan bisa bersama-sama, tapi kalau beol kan ngantri saudara. Kencing ngantri. Nah itu. Saudara, gini, maksud saya gini ya. Firman Allah dalam hadis qudsi, ini nanti para mubalik ya supaya melihat di syarahnya ya. Allah berfirman gini, tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqra. Tafarraq itu makna aslinya farrogo, menyempatkan, bikin waktu. Itu kalau orang Arab sendiri tafarraq itu maknanya aslinya sejamaah dalam kalimat ini adalah nikmatilah ibadah kepada saya. Nikmatilah ibadah kepada saya penuhi dadamu dengan kebahagiaan. Terus semua keperluanmu saya tutupi. Saudara, kita ini di jamaah itu, mohon maaf ya, sangat sedikit orang yang bisa menikmati ibadah. Sangat sedikit. Sholat itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal kalau Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu sholat itu bukan menggugurkan kewajiban sahaja, bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat itu adalah saat yang paling nikmat untuk berbicara kepada Allah. Sampaikan sahabat itu, saudara. Nabi Muhammad SAW mentalitinya sholat itu dan sahabat-sahabat nih. Nabi Muhammad bilang, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Artinya kamu azankan, azanlah dan buatlah kami istirahat. Saudara istirahat ya, jenengan istirahat. Kerja di pabrik atau di kantor, dikasih istirahat 20 menit dengan 40 menit. Ini aku milih mana? Gajinya sama. Saya kasih istirahat, milih 20 menit atau 40 menit? Milihnya berapa? Sahabat saudara jamaah itu mentalitinya kalau dengan sholat, makin lama sholatnya makin senang. Makin lama sholatnya makin senang. Sholat tarawih zaman Rasulullah SAW pernah dikerjakan hanya 2 kali. Yang bersama-sama, 3 kalinya Nabi nggak keluar. Jadi Nabi itu setelah sholat Isya masuk rumah, jam 10 gitu Nabi keluar. Jadi setelah Isya jam 10 keluar. Terus Nabi tahu-tahu berdiri sholat as-sholatu jami'ah, ayo sholat berjamaah.
Bukan sholat wajib, nggak ada adzan, nggak ada qomat, cuman as-sholatu jami'ah. Kayak sholat tarawih itu. Nabi sholat 4 rakaat, 3 rakaat. 3 rakaat yang terakhir itu sudah menjelang subuh. Karena apa? Rakaat pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah. Rakaat kedua Al-Fatihah, Ali Imran. Rakaat ketiga Al-Fatihah, An-Nisa. Rakaat keempat Al-Fatihah, terus Al-Maidah. Rukuk sujudnya seperti membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa, Maidah. Rukuk sujudnya lama. Berikutnya sejamaah 4 rakaat berikutnya surat Al-An'am, Fatihah Al-An'am, surat Al-Anfal, surat Taubat, surat Hud, Yunus ya, Yunus, surat Hud, Yusuf ya, Yunus. Terakhirnya sholat 3 rakaatnya itu Al-Fatihah Al-A'la, Al-Fatihah Al-Kafirun, Al-Fatihah Al-Ikhlas. Itu saudara jamaah, sholat itu kan lama saudara. Sangat amat lama. Karena sahabat bilang, setelah Nabi Salam itu, baru makan 1 korma, tahu-tahu sudah azan. Nah, ini saudara, sahabat setelah sholat itu, habis sholat subuh, lari ke kampungnya masing-masing. Yang kalau sana tuh kampung mana jamaahnya? Sukomoro. Terus Rono Titik apa ini? Semua teman-temannya ada mengatakan, Masya Allah tadi malam kita sholat dengan Nabi sangat nikmat. Kita sholat tuh 4 rakaat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Saudara itu bangga. Terus malam kedua penuh full. Masjid itu sampai luber-luber. Nabi keluar sholat sama. Meneruskan surat-surat kemarin. Besok paginya saudara jamaah. Setelah subuh itu makin jauh. Family-familinya yang makin jauh itu didatengin. Malam ketiganya masjid itu nggak muat. Tapi Nabi nggak keluar. Orang-orang pada dehem-dehem. Kan biasa luar biasanya itu bantal kapuk ketindihan. Otak watuk ketagihan. Ya. Ini orang anak ini berarti ada maunya saudara. Itu ya Nabi nggak keluar sampai subuh nggak keluar. Padahal semua orang tuh masjid tuh sampai keluar itu nungguin Nabi keluar pengen sholat kayak Nabi lagi. Nabi nggak keluar. Setelah itu subuh Nabi datang. Nabi bilang gini. Saya tahu kamu dari tadi malam. Bahkan ada yang berani ngelempar rumah Nabi dengan batu kerikil. Supaya tahu kalau kita sedang nunggu engkau gitu. Tapi saya sengaja nggak keluar, takut diwajibkan. Ternyata setelah Nabi meninggal, Abu Bakar, terus Umar, agak pertengahan jadi khalifahnya Umar itu, orang sholat itu sendiri-sendiri kayak zaman Nabi itu. Jadi di masjid itu ada yang sholat surat panjang, ada yang sholat surat pendek, ada yang sholat sendiri. Gembrembeng gitu. Terus oleh Umar diginiin, kita sholatnya jangan gini lah. Satu orang aja imamnya. Ya toh, Ubay bin Ka'ab, Abdul bin Mas'ud, para kurok-kuroknya itu suruh ngimamin tarawih sampai sekarang ini. Poin saya saudara jamaah, seandainya, tapi insya Allah tidak terjadi di sini sama. Di Gading tempat saya saudara jamaah, kalau ada sholat tarawih, Allahu Akbar, Fatihah, Amin, terus amma yatasaalun wes. Langsung bener. Pada mundur dhewe-dhewe bener. Mari ngono terus golek masjid sing paling cepet lho. Sepeda motor kan iso ate kesuwen ngene perlu dinasehati imam iku. Traweh suwi-suwi. Lapor nang Pak Lukman, lho. Lapor nang Imam Desa di musyawarahno. Piye 4S musyawarah supaya sing imami salate traweh cepet-cepetan. Iku saking kualite pikirane. Ini nyata saudara, nyata. Jenengan nek pengen sampean kalau pengen betul gimana menikmati sholat tarawih jamaah, sholatlah di Masjidil Haram. Sholatnya 20 rakaat. 2 sampai 10 kali baru witir 1. Itu pun pakai doa witir. Rukuk sujudnya lama, apalagi kalau 10 malam terakhir.
Sebelum malam terakhir jamaah, rukuknya ini pernah saya ngitung itu 32 subhanarabbil azim sampai 70 subhanarabbil azim. Nah, maksud saya gini jamaah. Kita hidup ini usahakan terutama sudah jamaah lama, sudah jamaah, nikmatilah ibadah. Salat Allahu Akbar. Kabiran walhamdulillahi katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Allahu Akbar walhamdulillahi katsiran. Pertama itu tidak sah. Pertama itu memunafekkan dirinya sendiri. Yang kedua, gimana mau menikmati ibadah? Nikmatilah ibadah. Nikmatilah amal soleh. Karena kita dicipta oleh Allah untuk ibadah. Dan surga diberikan oleh Allah sebab amalan kita. Saudara, ibu-ibu di dapur, jamaah, adik-adik bersihin WC, amal soleh bangunan, parkir, apa saja, nyapu halaman pondok, sholat malam, bagian masak di dapur, apa saja, nyapu masjid. Saudara, usahakan dinikmati. Karena apa? Itu yang membuat kita masuk surga. Jangan asal-asalan. Baca Quran saudara jamaah, jangan baca Quran itu keburu-buru kayak orang mau dikejar-kejar apa. Baca Qurannya yang enak saja jamaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإنه به عليم كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل. Baca tidak masuk di hati, tidak pakai apa? Tajwidnya, makhrajnya. Saudara, ini saya bilang gini, menikmati ibadah ini. Saya punya kawan ya, sering saya sebutin ini, kawan saya namanya Husila. Sekarang rumahnya di Kebuiren situ. Kawan SMA, orang luar jamaah. Saya kelas 2 SMA itu, saya malu sekali dengan dia jamaah. Sholat itu rapi, bersih, mandi, sholatnya jam top. Terus habis maghrib, sholat maghrib biasanya bantal ditumpuk 3, kupluan dan bersih, nggak harus punya wudu. Terus apa saja jemaah? Baca Quran. Bacanya Masya Allah. Nang kuping gak enak. Tapi dia itu menikmati gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu lama saudara. Terus orang-orang jamaah ini loh yang diberi rezeki Allah, bacanya bagus, tajwidnya bagus, makhrajnya bagus. Jarang duduk menikmati baca Quran. Sangat amat jarang. Berdoa pun astagfirullah. Jadulinan. Iya saudara. Ya dibanter-banter. Tapi dong kata gini. Buat zikirnya subhanallah. Saudaranya, menikmati ibadah. Saya beritahu ya, menikmati ibadah itu ada step-stepnya ya. Yang pertama ditulis ya, menikmati sholat. Supaya bisa menikmati sholat. Ya. Nomor 1, bacalah semua bacaan sholat. Bacalah semua bacaan sholat, baik dari Al-Quran, atau zikir, atau doa, dengan bertajwid. Atau bertajwid. Maksudnya itu makhrajnya betul, panjang pendeknya betul. Jadi,
bacalah semua bacaan dalam sholat, ya, baik dari Al-Quran atau dari doa-doa atau zikir dengan bertajwid, sesuai dengan aturannya, ya, tajwid, titik. Yang kedua, usahakan mengerti maknanya bacaan sholat dari takbir sampai salam. Usahakan mengerti maknanya bacaan dalam sholat, yaitu dari takbir sampai apa jemaah? Salam. Nomor tiga, renungkanlah makna-maknanya, ya, renungkanlah makna-maknanya dalam kehidupan kita. Direnungkan makna-maknanya, pengertiannya adalah untuk kehidupan kita. Titik saja, Pak. Terus bawahnya lagi. Ini yang paling top, saudara ya. Usahakan seperti berbicara kepada Allah. Memang man arada ayyataka Allah falyaqra'il Qur'an. Usahakan seperti bicara kepada Allah. Yang berikutnya, usahalah seperti dilihat Allah, atau kalau mampu seperti melihat Allah. Di depan kita ada Allah. Ini untuk supaya kita bisa menikmati ibadah. Saudara, ada satu hadis yang ini saya pernah diingatkan salah satu paku bumi, tapi tidak secara langsung. Hadis ini wujud, tapi menjadi ini, saudara jemaah, menjadi pegangannya orang-orang tasawuf, apa? Ma'rifat, orang-orang ma'rifat. Padahal sebenarnya, saudara jemaah, kalau menurut saya di dalam jamaah ini kita memang perlu sebenarnya mengetahui tingkatan ma'rifat itu, kita perlu, sangat amat perlu. Tapi bukan menjadi orang yang ma'rifat. Ya, bukan menjadi orang yang ma'rifat. Gini ya. Ini saya juga pernah ditegur, tapi nggak secara langsung. Sebelum saya menerangkan ceritanya, asal usulnya. Ini kita bicara tingkatan ilmu, ya, tingkatan ilmu. Ini dapat dari Mbak Juri, guru saya. Caranya nanti aja. Diperhatikan ya. Kalau ketinggalan tulisan nanti saja. Ada 4 tingkatan orang itu mengerti ilmu. Ini dapat dari guru saya Mbak Juri. Tapi jangan menjadikan kita menjadi orang yang ma'rifat. Jadi ma'rifat itu gini. Beliau menerangkan gini. Ilmu itu tingkatannya 4. Yang pertama syariat. Ya, syariat. Sebelum ini hubungannya dengan supaya kita tahu betul menikmati ibadah ya. Yang pertama itu syariat. Ya. Yang kedua torekot. Torekot. Syariat itu hukum, kalau torekot itu caranya. Syariat itu hukumnya ibadah, kalau torekot itu caranya beribadah. Yang ketiga adalah hakikat. Hakikat maksudnya hakikinya kita ibadah untuk cari surga, selamat dari neraka. Itu hakikat. Yang terakhir adalah ma'rifat. Ma'rifat itu pengalaman batin. Ya, itu ma'rifat itu pengalaman batin seseorang terhadap kebenaran dalil-dalil Quran hadis. Terhadap kebenaran dalil-dalil Quran hadis setelah mempraktekkan
Ya, setelah mempraktekkan syariat, thariqat dan hakikat. Setelah mempraktekkan syariat, thariqat dan hakikat. Begini. Ini pengetahuan tersendiri. Saya mau cerita tadi ini saya belokkan sedikit supaya kita dong. Apa dong itu? Mudeng. Mudeng itu napa Pak Sur? Ngerti. Ngeh. Understand. Ya. Tingkatan ilmu. Yang paling sederhana saudara jamaah, orang itu tahu syariat. Apa syariat itu? Hukum. Hukumnya kalau misalnya orang Islam harus syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu syariat, saudara. Sholat wajib 5 waktu. Itu syariat. Orang Islam diwajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Itu syariat, hukum. Lah, tingkat atasnya lagi namanya thariqat. Thariqat itu apa? Cara-caranya bersyahadat, cara-caranya apa? Sholat, puasa, haji. Lah di jamaah ini, saudara jamaah, di jamaah kita ini, saudara jamaah, itu kita tingkatnya yang umum itu sudah di tingkat 2 ini. Bukan hanya tahu syariat. Kalau mohon maaf ya, di luar jamaah banyak orang yang ngerti syariat. Kewajibannya haji, kewajibannya sholat, kewajibannya zakat, puasa. Tapi tidak banyak orang yang belajar caranya. Kita belajar caranya. Mau sholat, kita bu sholat. Gimana bagaimana? Caranya sholat, hukumnya sholat, caranya berimam, waktunya, azannya, berjamaahnya, makmum imam, bagaimana sholat kalau salah, kalau sujud sahwinya. Semua kita belajar thariqatnya. Ini level atasnya lagi. Tapi umumnya manusia itu taunya cuma apa saudara jamaah? Syariat. Tapi mereka seringnya tidak mengaji, tidak belajar thariqat caranya. Ya. Nah, terus habis itu jamaah yang paling top ini, jamaah yang paling top itu adalah hakikat. Hakikinya kita puasa, syahadat, sholat, zakat, haji, bersuami, berjamaah, bikin masjid, mondok, jadi mubalek. Hakikinya kita ini ingin masuk surga, selamat dari neraka. Hakikat maksudnya, hakikinya kita berbuat segala sesuatu ini adalah cuma ingin masuk surga sama dari neraka. Namanya hakikat. Nah kalau orang itu menurut orang luar yang ahli tasawuf, orang kalau sudah mengerti ilmu hakikat, saudara jamaah, semuanya itu terang benderang, nggak terpengaruh orang. Ya memang, ya yang ada di jamaah ini usaha karena Allahnya itu hakikinya. Cuman ada orang yang hakikat ini jadi rusak. Apa itu? Dia bilang gini, hakikinya sholat itu kan supaya zikir kepada Allah. Dalilnya aqimus sholata li dzikri. Dirikanlah sholat untuk ingat kepada saya. Sehingga kalau kita bisa ingat kepada Allah, kita udah nggak perlu sholat lagi, cuma duduk zikir saja. Bisa dipahami saja jamaah. Itu dia dari hakikat. Nanti kalau dia sudah nggak sholat, sudah zikir saja, apalagi di dalam gua, terus jadi makrifat. Bisa ngelihat Allah katanya. Bisa ketemu dengan nabi-nabi katanya, padahal itu ketemu dengan jin-jin. Gimana orang nggak sholat ya? Tapi yang benar saudara jamaah, yang benar ya, yang simpel itu syariat, kita mengetahui syariat, terus kita mengetahui thariqat. Ini lebih berat saudara, soalnya apa? Syariat terus harus ngaji. Kita Quran, kita sholat, kita adilah, kita adab, kita ta'awad. Lebih berat. Hanya orang yang diberi petunjuk yang mau ini. Ini pun saudara jamaah, masih ada yang atasnya lagi, apa hakikinya? Kita ingin masuk surga sama dengan neraka. Kadang kalau kita nggak tahu ilmu hakikat saudara jamaah, nggak tahu hakikinya kita beribadah ini, kita ini perasaannya pol sendiri. Mas doakan anak saya jadi mubalek, mas doakan anak saya bisa tugas internasional. Saudara, sebenarnya ya mohon maaf ya, saya ini udah kemana-mana saja mah. Hakikinya kita ibadah jadi mubalek itu pengen masuk surga sama dari neraka. Biarpun di Ngino sini, nggak ya lahir di sini, gede di sini, jadi mubalek di sini. Jadi mau balik desa di sini atau daerah sini atau kelompok di sini, terus mati di sini. Yang penting masuk surga, cukup. Bisa dipahami sama? Bukan kok yang tugas kemana-mana, pahalanya lebih banyak, belum tentu saudara.
Belum tentu. Jadi kita mau jadi tugas mubalik di Kaliawen atau di California atau di Kalidawir, saudara jamaah ya. Itu sama, hakikinya kita tetapi jamaah supaya masuk surga selamat dari neraka. Bukan kok yang di Singapura lebih baik, yang di Australia lebih baik, yang di Amerika lebih baik, enggak. Di Mekah sendiri sejamaah masih banyak orang yang ya Abu Jahal aslinya mana sejamaah? Mekah, saudaranya Nabi lahir di Mekah, ya mati di Mekah, Abu Jahal. Ini nama gimana? Abu Lahab, saudaranya Nabi, pamannya Nabi lagi. Jadi gini ya, hakikinya kita ibadah ini untuk masuk surga sama dari neraka. Itu yang penting pol. Sampai yang sholat ingin masuk surga. Sampai sejamaah kalau orang itu sudah tahu hakikinya, itu mohon maaf ya, jangan tersinggung ya. Saya nasihat tapi ini ada yang tersinggung. Ya toh. Orang itu jamaah jadi ketua DPP, ketua DPW, jadi ketua Senkom, jadi ketua Persinas. Kalau di sini jamaah pahamnya kuat-kuat saudara yang belum Allah paring ya. Jadi ketua-ketua itu beramal soleh, hakikinya itu amal soleh ngelancarno jamaah cari surga. Tidak ada bedanya dengan dapurnya orang yang kerja di dapur. Cuci piring, ngirisi brambang, ngasih makan, hakikinya sama. Yang partita-partiti ketemu gubernur, ketemu apa? Bupati, komandan Hansip, sama mana ulur ya no? Ketemu itu hakikinya sama dengan yang cuma ngirisi brambang, ngirisi terong, ngutili kacang panjang, nggak bumbu dimakan anak pondok. Hakikinya sama. Cari surga selamat dari neraka. Dan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang takwa, bukan yang mohon maaf salaman dengan menteri, salaman dengan bupati, salaman dengan gubernur. Bukan itu. Yang mulia itu inna akramakum indallahi atqakum. Ini kalau orang memahami hakiki jemaah, sehingga hidup itu tawanan. Wes yang penting lebih swarga. Nek kalau harus lewat jadi mubalek ya jadi mubalek. Gimana bagaimana? Kalau lewat jadi rukyah biasa ya wes sabar aja jadi rukyah biasa. Tuh hakiki, saudara. Terus makrifat. Makrifat itu adalah pengalaman batin seseorang terhadap kebenaran dalil Quran hadis setelah mengerjakan 3 hal ini. Syariatnya dikerjakan, thariqatnya dikerjakan, dan selalu karena Allah. Nanti setiap orang ini jamaah akan punya pengalaman terhadap kebenaran dalil Quran itu secara sendiri-sendiri. Contoh. Ada dalil intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdam. Kalau kamu nolong Allah, pasti ditolong Allah dan ditetapkan telapak kakimu dalam jamaah. Bentuk intan surullahnya setiap orang itu ya beda-beda. Gimana lur? Yang mubalek ya menyampaikan, yang jadi organisasi yang menghadapi orang-orang yang merintangi jamaah, yang jadi imam yang ngeramut jamaah, sakpol kemampuan, yang jadi ru'ya ya taat, semuanya bentuknya beda-beda. Tapi menolong Allah, usaha bangun masjid, usaha ngelancarin jamaah, usaha ibadahnya lancar, usaha mendidik anak, sampai berbuat baik ke suami, berbuat baik ke istri, itu semuanya menolong Allah. Usaha pergi haji, usaha membantu jamaah itu supaya jalan lancar. Bentuknya menolong Allah itu berbeda-beda. Tingkat krono Allahnya juga berbeda-beda. Sehingga nanti datang yang surkum pertolongannya juga berbeda-beda. Nah terus, tapi kesimpulannya sama. Oh iya ya, kalau sungguh-sungguh di jalan Allah pasti ada pertolongannya. Saya pernah begini. Yang satunya saya pernah begini. Ini saja namanya makrifat. Pengertian yang tinggi terhadap kebenarannya Quran hadis setelah dia mengerjakan syariatnya, thariqatnya dan selalu karena Allah. Saudara ya, menikmati ibadah, balik ke menikmati ibadah. Ini sudah selesai. Saman enggak usah mikir jeru-jeru lho. Niku nek apa jenenge? Sik dawa maneh lho nggih. Enggak usah mikir jeru-jeru. Sing penting mlebu swarga lho, nggih to? Sing kok sing mikir jeru-jeru bahkan sing alim-alim niku lho. Sing awake dhewe niki biasa-biasa mawon.
Yang penting mlebu surga. Amin. Semoga kita semua masuk surga. Allah selamat dari neraka Allah, sak keluarga kita, sak anak putu kita nggih. Sak kerabat-kerabat kita. Semoga Allah paring yang keluarga kita yang belum dapat hidayah semua dapat hidayah. Nggih. Keluarga kita yang belum dapat hidayah semoga Allah paring hidayah, bisa menetapi Quran hadis jamaah. Bisa masuk surga selamat dari neraka. Astagfirullahaladzim. Saya teruskan. Nggih, saya teruskan. Menikmati ibadah. Ini high class. Yang saya ngomongkan dipakai oleh orang makrifat. Jadi ada cerita zaman sahabat itu murid dengan guru. Dialog murid dengan guru. Ini berkali-kali saya sampaikan, tapi saya sampaikan lagi supaya sama connect dengan apa? Connect dengan menikmati ibadah. Jadi ada seorang murid itu bicara kepada gurunya, Pak Guru, alhamdulillah saya tadi malam sholat itu khatam Al-Quran. Jadi sholat semalam itu bisa 30 juz. Saya saudara jamaah itu bisa nerima. Saya pribadi bisa nerima. Karena kalau orang itu bacaannya lancar, kalau dihafal betul dan malamnya itu malam winter. Oh winter sama. Winter itu maghribnya jam 5, subuhnya jam 6. Itu 30 juz bisa dibaca. Dan normal. Kalau orang hafid saudara jamaah, hafid hafal betul, 1 juz itu kira-kira 20 menit. Hafid betul ya, enggak, bukan bacanya ngawur enggak. Lah, cuman memang agak cepat saudara. Agak cepat dan pendalamannya kurang. Tapi gurunya itu bijaksana sekali. Alhamdulillah nak, kamu bisa hafid Quran, bisa membaca semalam bisa apa? Khatam. Gini nak ya, nanti malam kalau kamu sholat, ya, sertakan saya dalam sholatmu. Maksudnya itu, merasalah bahwa saya itu makmum di belakangmu atau makmum di sebelahmu. Oh iya. Terus, ini tingkat ketakwaan saudara ya, tingkat ketakwaan, penghayatan. Sholat, besok paginya itu ditanya, bagaimana li sholatmu tadi malam? Anu guru, karena ada bapak guru jadi saya baru dapat separuh, hampir separuh lah, sudah menjelang subuh. Tahu nggak gurunya itu berkesenian? Masya Allah, dirangkul. Kamu ini imanmu kok kuat sekali gitu. Bisa apa namanya membayangkan ada gurunya. Jadi bacanya apa? Rodok hati-hati ditoto. Terus dirangkul, gurunya berbesmili terus dirangkul bilang gini, nak, nanti malam kalau sholat lagi hadirkan Nabi Muhammad SAW dalam sholatmu. Hadirkan siapa saudara? Nabi Muhammad SAW dalam sholatmu. Artinya merasalah Nabi ada di situ, makmum kamu atau sholat di sebelahmu atau nyemak kamu. Saudara, besok pagi ketemu gurunya itu, dia bilang, gurunya tanya, bagaimana nak sholatmu tadi malam? Ya Allah guru, belum sampai sepertiga sudah mau subuh. Soalnya Nabi itu orang yang dituruni Quran, yang diajari Jibril langsung. Kita belajar bacaan dari Nabi, dan Nabi itu pilihan Allah. Jadi belum sampai sepertiga saya sudah menjelang subuh. Itu sejamaah diciumi kepala muridnya itu. Saking hormatnya, Masya Allah nak, kamu itu lebih takwa dari saya, kekuatan iman lebih kuat dari saya. Kok bisa kamu seperti itu? Terus gurunya melanjutkan lagi. Nah, nanti malam kalau sholat, hadirkan Allah dalam sholatmu. Karena Quran itu firman Allah. Quran itu firman Allah, maknanya, apanya, semuanya itu seperti keistimewaannya itu seperti Allah mengalahkan semua makhluk. Fadlu kalamillah ala sa'ril kalam, tafadillah ala sa'ril khur. Dan itu kalam Allah. Betul saudara. Besok pagi sholat itu, subuh itu matanya masih ini, apa?
bengkak. Dan masih misek-misek. Masih misek-misek. Gurunya kaget, loh. Apa yang terjadi, nak? Kok kamu seperti ini? Gimana sholatmu? Makin nangis dia. Guru, saya membaca Al-Fatihah baru sampai 3 ayat, 4 ayat belum. Iya karena berdua, iya karena nasta'in. Sudah menjelang subuh. Apa itu? Setiap kata, saudara jamaah. Contoh yang paling simpel ya. Ini belum kabironya, nangisnya lama sekali. Belum ta'awudnya, belum bismillahnya. Baru Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak bisa nerusin saudara jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tuh membayangkan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Itu nangis, misek-misek baru alhamdulillah. Alhamdulillah, itu enggak kuat nerusin. Karena apa? Dia merasa saya ini manusia yang kurang syukur. Diberi rambut, diberi otak, diberi mata, diberi apa. Punya istri, punya anak, diberi hidayah. Saya ini enggak syukur kadang dengan istri bentak-bentak, dengan anak bentak-bentak, dengan imam membenci, dengan yang diingat itu saya ini diberi oleh Allah segala-galanya tapi saya enggak syukur. Diberi jamaah, diberi hidup, diberi makan enak, diberi lidahnya bisa bergerak. Dia ingat-ingat wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sehingga baca Fatihah baru hamdalah tok itu belum tadi saudara jamaah. Takbiratul ihramnya, baca iftitahnya, baca ta'awudnya, bismillahnya itu udah menangis terus. Alhamdulillah itu yang saya tahu saudara jamaah dari penjelasannya itu baru alhamdulillahirabbil alamin tok. Alhamdulillah rabbil alamin itu mandek. Nangis sesekukan. Karena apa? Yang diingat semua nikmat Allah. Kita ini sejamaah ya, saya bilangin sampean. Kita ini banyak punya nikmat, tapi kita nggak syukur. Sama jadi jamaah. Banyak yang nggak syukur, malah ngolok-ngolok jamaah. Punya imam. Imam itu ditunjuk tidak minta. Imam kelompok, imam desa, imam daerah. Kita kadang nggak syukur, malah kita rasani. Oh imam kok kayak gitu. Padahal orang itu hidup sah halal itu punya imam. Punya jamaah lancar. Loh, punya ini jamaah. Punya pondok, punya masjid. Karena kita nggak syukur, saudara. Sholat di rumah. Orang luar itu pengen punya masjid. Ini orang Singapura nih, jamaah. Orang Singapura itu yang lahir tahun 75 ada. Hidup di Singapura lah. Karena jamaah di sana berdiri tahun 74-75. Hidup di Singapura, lahir tahun 75, kalau sekarang berapa tahun tuh jamaah? Umurnya sudah 43 atau 42? Ada yang 42, 43. Kita ngomong di sini. Di Singapura itu, saya beritahu sama jamaah nggih. Di Singapura itu orang jamaah belum punya masjid. Mulai kecil sampai balik, sampai kawin, sampai punya mantu, belum pernah punya masjid. Dan belum ada masjid. Karena di Singapura nggak boleh punya masjid. Kalau punya masjid, saudara jamaah, itu imamnya harus dari pemerintah. Dan mau punya masjid, susahnya setengah mati. Izinnya susah, tanahnya susah, duitnya ya susah. Soalnya mahal sekali. Kalau sudah berdiri, imamnya harus dari orang luar. Sampai yang di sini sejama masjidnya ting telecek. Gini apa gimana? Masjid, terus mereka, mereka ada masjid nih. Masjid, mereka yang benar. Yang ke masjid, masya Allah. Syukur pol, zaman aman ibadah, punya istri kadang nggak disyukuri. Zaman tapi tiap hari ngomong alhamdulillah, tapi punya istri nggak disyukuri. Ibu-ibu punya suami nggak disyukuri. Saya punya suami yang sayang dengan saya, yang ngerti dengan saya, yang ya mampu-mampunya menghidupi saya. Kadang kita nggak syukur. Bapak-bapak juga gitu, istrinya usaha sakpol kemampuan, kadang nggak syukur. Istrinya mau disetubui, kadang nggak syukur. Serius ini jamaah, banyak orang jamaah itu kadang nggak merasa syukur. Ibu saya jamaah saya itu dinasehatin ibu saya. Insya Allah SMA apa SMP itu bilangin.
apa beliau itu ini ya ngomong, nak, seorang perempuan mau disetujui suami itu satu perjuangan tersendiri. Dengarkan nih bapak-bapak nih. Seorang istri mau disetujui suami itu perjuangan tersendiri. Karena apa? Kadang perempuan itu bapak-bapak ini menurut nek wis kadung ping itu nyerotong ya, Bro. Bojone ngregesi ya disikat, Lur. Bojone gak patek nafsu disikat, Lur. Nggih napa nggih, Lur? Wis meteng kowe medeng-medeng wis disapu ae, Lur. Kadang tidak memperhatikan perasaan istri. Kadang perempuan itu sedang tidak nafsu. Gak ada pemanasan, gak ada opos. Seruduk kayak Lur. Kok kudu taat. Ngarung titik-titik mari nyalih, Lur. Iya, Lur.